Okay, welcome to the class, everyone. So first of all, thank you everyone for showing up on time. So I see that a lot of people have come on time. So that's a very good sign. Generally, in Nepal, right, our culture is to show up like 10 minutes late, 5 minutes late, and make up a lot of excuses about that. So at least some of you, at least, I'm sure there are other people who are trying to join the class later. Um, so at least some of you guys joined in time, so I'm very thankful about that. So let me give a little bit introduction about myself, and then we'll begin with the class today. So this is a regular class as well. It's a part of the regular class, but I've invited my prospective students for the session. Unable to join due to, so let me just check, clear of some kind, unable to join due to slow net. Okay, yeah, whatever, that's their issue. So my name is Suyog Shrestha, and we have been having a regular class since the past few months. And this particular cycle, this is the writing section of the regular class, right? So this is their like final day for this week for the writing section. So it's good that I've invited new prospective trial class students to this class, so that you can judge and examine what you can find in this class, right? And what you can expect from me, what kind of guidance you can get from me. And of course, one day might not be enough, but that is what I've allowed maximum, because what I've found is a lot of people, they come to the class and then they don't really pay attention fully, and then they want for another class again. Instead of that, if this video is not sufficient, then you can watch my YouTube videos as well in my channel, which I just opened only a couple weeks back. So you can watch that videos from the YouTube channel as well, to examine at the end, right, how the class is and what kind of instruction you might get. Okay, so आज चाहिँ हामीले यो राइटिङ सेक्सनबाट चाहिँ ट्रायल क्लास कन्डक्ट गराउन लागिरहेको छु. So remember, in the IELTS there are four sections, right? So we've got reading, and then we've got writing, listening, and spoken. Okay, so आज हामीले राइटिङबाट गर्न गइरहेका छौँ, because writing is actually the most difficult section for Nepalese. कुन हिसाबले difficult? In terms of scoring good scores, right? In terms of scoring good marks or good scores, सबसे difficult section मा पर्छ. Spoken चाहिँ, this is definitely the most uncomfortable section, because you have to speak in front of someone and people get really nervous. But spoken मा चाहिँ तपाईको 6.5 ल्याएर हुन्छ, एभरेज मा चाहिँ राइटिङ मा लिएर आउँदैन. That is the trend for Nepalese students. Why? Because we have been writing like very bad writing for a long time, and no one has edited our writing. कसैले पनि तपाईँको राइटिङ एडिट गरिदिएको छैन, र एडिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन, right? And we don't really understand what actually editing is, and we think our writing is good. हामीलाई चाहिँ लागिरहेको हुन्छ कि हाम्रो राइटिङ ठिकै हो भन्ने लागिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ generally it tends to be wrong, grammatically incorrect, very bad structure. No one has ever corrected it. So that is why, for a lot of reasons, writing मा चाहिँ सबसे कम स्कोर आउँछ. Okay, so it's good that trial class student ले चाहिँ राइटिङ क्लासको दिन चाहिँ क्लास बस्न पाउनुभयो तपाईँहरूले. किनभने अरू जोइन पछि गर्नुभए पनि नगर्नु भए पनि, मसँग क्लास जोइन गरे पनि नगरे पनि, एटलिस्ट यु विल बी लर्निङ समथिङ आफ्टर द क्लास, राइट? सो देयर इज सम काइन्ड अफ भ्याल्यु द्याट विल रिसिभ एट द एन्ड अफ द क्लास. अनि आइएल्सको अरू इन्ट्रोडक्सनहरू चाहिँ नै, अब तपाईँहरूलाई सिम्पल इन्ट्रोडक्सन चाहिँ टोटलमा 9 स्कोर हुन्छ, र हरेक ब्यान्डको 9 हुन्छ. सो यति बाहेक मैले अरू धेरै इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहिनँ, किनभने त्यो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ क्लास सुरु भएपछि हामीले गर्छौँ, द्याट काइन्ड अफ इन्ट्रोडक्सन. ओके, फर नाउ your job as a student is to be extremely alert. Okay, so I'm telling your job as well. So तपाईहरुको काम भनेको चाहिँ alert during this next 1 hour, and then take notes as well, right? And then I'm gonna prepare this video. I'll upload over YouTube hopefully by tonight. So guys need to watch this video as well if you need to re-examine. अन्त अरु पनि भिडियोहरु छ, र कस्तो पढाउँदो रहेछ भन्ने किसिमले तपाईले चेक गर्नु पर्यो एउटा. र अर्को कतिको स्किल्स, राइट? How does he teach, and then what are his skills? यो कुरा तपाईले चेक गर्नु पर्यो, किनभने ट्रायल क्लासमा त आउनु त भयो, तर ठ्याक्कै के कुरा इभ्यालुएट गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ. सो वान इज, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, बट द स्किल्स इज अल्सो एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट, राइट? सो मेरो आफ्नै स्किल्स चाहिँ कति छ तपाईँले त्यो कुरा चेक गर्नु पर्यो. टिचरको आफ्नै स्किल्स चाहिँ कति छ त्यो कुरा पनि तपाईँले चेक गर्नुपर्छ, किनभने स्किल्स चाहिँ राम्रो होला तर पढाउन आउँदैन भने पनि काम हुँदैन, र पढाउन आउँछ तर स्किल्स त्यस्तो राम्रो छैन भने पनि काम हुँदैन. डजन्ट रियली वर्क, right? You need both of these two different things. Question, so channel name, yeah, I'll share at the end, Bikram. Okay, I'll share over the WhatsApp, so you can look in that. All right, so for now,
Let's just focus on the class. All right. So writing ma चाहिँ हाम्रो दुईटा हुन्छ. So writing task 1 and writing task 2. Task 1 and task 2 हुन्छ है. अनि तपाईको task 1 को स्कोर 0.33 अथवा 33.33% वेटेज हुन्छ भने task 2 मा 66.66% वेटेज हुन्छ. 66.66% वेटेज हुन्छ. That means तपाईले task 2 मा धेरै ल्याउनु भयो, task 1 मा कम लिएर आयो भने पनि task 2 will be compensating. It will compensate your scores, right? अथवा it will balance your scores. Task 2 can balance your scores. Task 2 is very very important. But task 1 को केसमा चाहिँ तपाईको academic task 1 is much more difficult. यो कुरा याद गर्नु. Academic is much more difficult than general training task 1. Okay? यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ. र एकाडेमिक टास्क 1 लेख्नको लागि चाहिँ जेनरल ट्रेनिङको पनि मजाले लेखेको सबै कुरा भर्सेटाइल भयो भने द मोर भर्सेटाइल यु आर the better you will be able to write down the academic task 1. Okay, so for that purpose तपाईले राइटिङ मा चाहिँ एकदमै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ. एभ्री डे लेख्नुपर्छ. That's very very important. धेरै जना मान्छेले राइटिङलाई एकदम हेलचक्राइ गर्छ, लेख्दा पनि लेख्दैन, एडिटिङ टेक्निक सिक्दैन, सिकाएको कुरा पनि प्र्याक्टिस गरेर आउँदैन. Then they never really score well, right? So you look at तपाईले पहिले पनि IELTS ग्रेजुएट भएकोहरुलाई सोध्नु होला. Most of them end up retaking the exam. Okay, they retake the exam. त्यो तपाईले अभोइड गर्नु पर्यो र कसरी अभोइड गर्ने भन्ने कुरा पनि म अहिले अलिकति पछि पनि बुझाउँछु अहिले राइटिङको सकाइसकेपछि. So I want to remember that, यो नबिर्सोस् भने मैले लेखिरहेको छु. We want to avoid retaking the exam. अर्को भनेको चाहिँ स्पेशली राइटिङमा चाहिँ एकदमै जेनरली कम स्कोर आइरहेको हुन्छ मान्छेहरुको, इभन दो we think that we wrote हामीले राम्ररी लेखे जस्तो लाग्छ तर आइरहेको. Okay, so alright, so aside from all of these now, so now we are going to start with writing task 2. So मैले अहिले एउटा स्याम्पल डेमोन्स्ट्रेट गर्न लागिरहेको छु क्लासमा. सो अब मैले यहाँ अनम्युट गरे स्टुडेन्टहरुलाई, एन्ड देन आई विल एट द अहिले एकछिनमा चाहिँ म तपाईलाई नाम लिएर बरु बोलाउँछु. And those who are, if you are uncomfortable, then you don't need to speak, but please try to speak. Yeah, those, at least those who know me, I'm going to ask you guys to speak about these points because I want today to be a little bit more interactive than it generally is. Okay, so we have got a question over here. Writing task 2 को क्वेशन छ, तपाईलाई 40 मिनट्स दिन्छ. हामीले चाहिँ अबको नेक्स्ट 25 मिनट्स भित्र 30 मिनट्स भित्र चाहिँ यो एसे लेख्न खोज्छौं. Okay, that will be our target. र कम्प्लिट एसे नलेखे पनि पार्शियल स्ट्रक्चर हामी लेख्छौं र तपाईहरुले यसरी राइटिङ गर्ने रहेछ. टास्क 2 भनेको खास यसरी लेख्ने रहेछ राइटिङ. That is what I want you to get at the end of this class. Okay, so I think this is pretty much accomplishable within the next 30-35 minutes. So we have the question over here. First step of any kind of writing. Okay, so I'll be repeating this throughout my course, is that you need to understand the question. First my question बुझ्नु पर्यो, right? So what is the question over here? Many people work long hours, leaving very little time for leisure activities. Does this situation have more advantages or more disadvantages? Give reasons for your answer. Include any relevant examples from your own knowledge experience. So this is the question over here. And we're doing this writing step by step. We don't want to start writing haphazardly. So first is understanding the question, right? So question के भन्नु छ त, कतिजना मान्छेहरु चाहिँ एकदम लामो धेरै धेरै घण्टा काम गर्छ रे अनि एकदम कम टाइम मात्र लीजर एक्टिभिटीज को लागि स्पेन्ड गर्छ रे, right? Leisure activities means fun activities or like sports or go out or travel or go for movies, right? Watch television, that kind of thing. So they spend like much less time for those kinds of leisure activities. So यसको चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के छ भन्ने कुरा गरिराछ हैन. धेरै काम गरे भने र एज अपोज टु थोरै गर्दा चाहिँ के छ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भन्ने छ. सो समवन, आई थिंक यू गाइज नीड टु म्युट योरसेल्फ, है. प्लिज बी केयरफुल अबाउट दैट, किन यहाँ एकदम नोइज हुन्छ क्लासमा. सो बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस क्वेशन इज आस्किङ. सो अब हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्छ त, एडभान्टेज अर डिसएडभान्टेज. एडभान्टेज धेरै छ कि डिसएडभान्टेज धेरै छ भने सोधिराख्छु. ओके, सो आई थिंक जहिले पनि यस्तो क्वेशन एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज क्वेशन सोध्यो भने सबसे बेस्ट तरिका भने चाहिँ तपाईहरुले दुवै लेख्दिनु. यु से दैट तपाईको थीसिस कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि it has both advantages or disadvantages depending on the situation, and then you write down both content. दुवै कन्टेन्ट लेख्दिनु. त्यो लेख्यो भने तपाईलाई सोच्न पनि धेरै परेन किनभने दुवैको पोइन्ट हुन्छ है. So there are several reasons why this is the case. I will explain this during the class as well. But one of the reasons, so this very smart technique, okay? Advantage हो कि डिसएडभान्टेज हो भने सोधे भने चाहिँ तपाईले generally as much as possible say that both are possible भन्ने कुरा गर्दिनु. किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईले दुवै हो भन्ने कुरा गर्यो भने एउटा तपाईलाई कन्टेन्ट सजिलो हुन्छ किनभने एडभान्टेज मात्र लेख्नु पर्यो, डिसएडभान्टेज मात्र लेख्नु पर्यो भने यु वन्ट ह्याभ इनफ कन्टेन्ट, सफिसिएन्ट नहुन सक्छ. एउटा यो हो.
अर्को भनेको तपाईले चाहिँ एउटा पोइन्ट समाउनको लागि चाहिँ यु निड टु ह्याभ स्ट्रङ्गर आर्गुमेन्ट्स, राइट? नो निड अफ स्ट्रङ्गर आर्गुमेन्ट्स। देन तपाईले दुवै हो भनेपछि त्यति स्ट्रङ आर्गुमेन्ट चाहिँदैन, एउटा मात्र समाउनु पर्यो। इफ यु वान्ट टु राइट, इफ यु वान्ट टु से द्याट this kind of acting, this kind of position has only advantages more than disadvantages, then you have to present stronger arguments. अर्को भनेको you have to write stronger arguments, लेख्न पनि stronger arguments लेख्नु पर्छ, जुन चाहिँ अलिकति स्ट्रङली लेख्नु पर्यो, that you have to write write in a much more convincing way, right? एउटा चाहिँ कन्भिन्सिङ तपाईको लजिक हुनु पर्यो, दिस इज द सेकेन्ड पोइन्ट। अर्को भनेको कन्भिन्सिङ लेख्न सक्नु पर्यो, एन्ड दिस इज जेनरली डिफिकल्ट, राइट? अलरेडी त हामीलाई राइटिङमा प्रब्लम आइरहेछ भनेपछि यस्तो गर्न गाह्रो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म दुवै पिक गरिदिन्छौँ। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट राइटिङ डाउन द आइडिया। सो तपाईँहरूको तर्फबाट हामीलाई आइडिया च्याट बक्समा पनि लेख्नु होला, मैले नाम लिएर पनि बोलाउँछु कतिजना स्टुडेन्ट्स। I think some of you guys, if I who I already know, I'm gonna ask you guys about some of the ideas. So then, since we are going to write both advantages and disadvantages, right? So let me ask someone. So here, let's say, can Sapna Thapa, are you there? Can you unmute yourself, Sapna? Yes, sir. Okay, Sapna. So I'm asking you question ko lagi say, what do you think are the advantages when people work a lot of hours? Advantages. Yeah, when people like, work. Even I am writing it, so I've written 2 points here. Okay, please. One is like people will be more focused. Okay. Okay, and they'll be. And second, I have written, but slowly and gradually, people will start act like machines. Okay. All right, so that is the disadvantages that we also shared. So thank you, Sapna. So for now, I'm gonna then let's ask someone else, right? So at least I want another advantage. So one of the advantages that Sapna said that people will be more focused, which I think is true. We'll think about it, but before, let me ask someone else for some ideas, right? So maybe Khagendra Jaisi or Narnath Gajriel, Lakshmi Gurung. Khagendra, can you please unmute yourself again? Yes, sir. Okay, what do you think is another advantage? Well, advantage matra bhanne मैले जे question सोधेको I have 1 point, sir. Okay, भन्नुस्। Alcoholic people have more chances to get successful career. When, I mean, because of this. Yeah, if they work for a long time, if they work hard, they get more chances for successful career. Okay, that is true. So that might be. I think he meant workaholic. Yeah, that is true. That's definitely true. That's a little difficult to adjust to this question, I think, but no, nonetheless. That is not. I didn't say alcoholic. That is workaholic. 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 Okay, sorry. It sounded like alcohol. Yeah. Right? Workaholic people. Okay, so this is, you are talking more about the trend. यस्तो ट्रेन्ड भयो भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ यो भयो हैन। यो ट्रेन्ड भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भने यहाँ ट्रेन्डको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै गरेको छैन। मेनी पिपल वर्क लङ आवर्स, मान्छेले धेरै वर्क आवर गर्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ र के बेफाइदा हुन्छ भनिरहेको यहाँ हैन। सो इन द्याट सेन्स देन इट्स नट रियली आस्किङ अबाउट यस्तो ट्रेन्ड हुँदा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईको अलिकति एन्सर मिल्थ्यो। सो अलिकति अफ छ यहाँ, इभन दो दिस अ गुड पोइन्ट, दिस अ लिटल बिट अफ इन टर्म्स अफ लजिक। सो आई एम गोना लेट I have one disadvantage also, sir. Okay, ल भन्नु। This situation can lead people for their health issue, like physical and mental issue. Right. And so I think this is pretty straightforward. So we want to stick with simple points in the IELTS. Although very important principle of the IELTS classes is that we want to stick with simple points. And simple points, health issues भनेको सजिलै आर्ग्यु गर्न मिल्ने कुरा हो। So there we have that. Okay, so अनि हाम्रो next one is okay. It can also harm the social relationship. Okay, harm social relationships. So I think मैले अरूलाई सोध्न लाग्थे, but now this is good enough. Okay, so disadvantages मा it harms social relationship, it harms health issues. I think that's a good point. अर्को भनेको यहाँ के छ त, people will be more focused. So along with that point, what Sushma Casey pointed out is it increases productivity and helps achieve organizational goals more efficiently. So this is also true. All right. So this another advantage, यो एउटै एडभान्टेजमा पर्छ। अब हामीलाई डिसएडभान्टेज दुईटा भयो, एउटा एडभान्टेज अझै मिसिङ छ। So maybe can Milan Chetri, can you please unmute yourself and shares at least one another advantage? Okay. Maybe it helps you to be more productive. Okay, that's already there.
I don't know. I'm out of ideas. Okay, hold on. All right, so I think another very simple point is that, Okay, it makes you more disciplined, I guess. well, also I'm gonna just give one simple point. Okay, you're gonna earn a lot of earn more money. Yeah, that's one aspect. So that's not necessarily true. I mean, if you work a lot, then that might affect your what do you call it? That may affect your health, and it might like damage your, like, then career potential, whatnot. But you'll still be possibly that you'll make more money, right? So now that we have some ideas, हामीले अब के गर्नुपर्छ थर्ड स्टेप भन्दाखेरि, so some people, like, I guess you're writing things, consistent in work, disadvantage, less creative. Yeah, very good, Lakshmi Guru. Goal oriented, also more consistent in work and increase. Yeah, okay, all right, very good. All of these are good points. We need to be focused. So we have these 2 points for disadvantages, 2 points for advantages, and I think this is pretty straightforward. We don't really need to discuss a lot on this. So some people are voicing concern in the हाम्रो WhatsApp ma, the trial class students. I don't know like what people are doing and what people are thinking, right? हाम्रो नेपाली typical style छ, यो त GT को हो भनेर मलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ. I don't know if you're still there. I don't know your name, right? यो एकाडेमिक को टास्क 2 भनेको जेनरल ट्रेनिङ र एकाडेमिक दुवैमा एउटै हुन्छ. ओके, सो प्लिज है, जो ट्रायल क्लासको लागि आउनु भएको छ तपाईहरु आफ्नो एथोस मेन्टेन गर्नु पर्यो है. अगाडि डिसाइड गर्नलाई आइसकेपछि 1 घण्टा पुरै सुन्नु पर्यो, अदरवाइज यु वोन्ट बी एबल टु डिसाइड. ओके, इफ यु क्यानट डु दैट, यु आर नट रियली वेलकम इन माई क्लास, बिकज त्यति पनि गर्न नसक्ने मान्छेहरूले के आइएल्स पढ्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, देयर इज नो पोइन्ट. ओके, सो नयाँ आउनु भएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एटलिस्ट you try to stay up to the end and like listen and decide, right? Instead of like making weird like comments. All right, so earn more money. These are the advantages and the disadvantages. All right, okay. So अब हामी के गर्छौं थर्ड स्टेप, then given that we have some kind of idea, अब हामीले चाहिँ अरेन्ज गर्नु पर्यो आइडिया. दिस इज द थर्ड स्टेप, राइट? बिकज तपाईले आइडियाज त सोच्नु भयो, अब सिधै लेखेर पनि हुँदैन, यसलाई अरेन्ज गर्नु पर्यो. and it's quite a easy arrangement, right? So हामीले चाहिँ सकेसम्म four paragraphs, right? We write down the introduction and then we write down the conclusion at the end. अनि बीचमा body paragraph मा second paragraph advantages छ, third paragraph disadvantages. हामीले भन्ने बेला अनि कस्तो हुन्छ हाम्रो thesis के हुन्छ त introduction मा भन्दाखेरि, our thesis will be that there are both advantages and disadvantages. हाम्रो यस्तो thesis हुन्छ. यही कुरा अनि हामीले conclusion मा पनि लेख्नु पर्छ. Okay, this should be the same thing in the conclusion, and then body paragraph अलिकति राम्ररी खुलाएर लेख्नु पर्यो. Okay, so now that we have the points and we have arranged the ideas, so then we start writing. अब यति गरेपछि मात्र लेख्नु पर्यो. तपाईले यस्तो किसिमको अरेन्जमेन्ट नगरे भने कन्सिस्टेन्टली प्रब्लम आउँछ. सर मैले राम्रोसँग बुझिन. ओके, अलराइट, तब यो पोइन्ट्स अलिकति म एकचोटी बुझाउँछु. यो क्वेशन भनेको चाहिँ धेरै घण्टा काम गरे भने के प्रब्लम हुन्छ भन्ने क्वेशन सोधिरहेको छ हैन. इन्स्टेड अफ स्पेन्डिङ सम टाइम फर लिजर एक्टिभिटिज भनेको अलिकति रिल्याक्स हुनको लागि, घुम्नको लागि या त फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न छोडेर धेरै घण्टा काम गरे भने के प्रब्लम हुन्छ भन्ने क्वेशन सोधेको हो. सो यसमा हामीले के पोइन्ट भन्यो भन्दाखेरि, एउटा धेरै घण्टा काम गरे भने युल बी मोर फोकस्ड, एन्ड देन अनदर एडभान्टेजेस युल अर्न मोर मनी. सो द्याट्स, आई डोन्ट थिंक द्याट्स टफ है, त्यस्तो गाह्रो छैन होला. अर्को भनेको डिसएडभान्टेज के हुँदो रहेछ त, हार्म, सोशल रिलेसनशिप हार्म हुन्छ. अर्को चाहिँ हेल्थ इस्यु पनि अफेक्ट हुन्छ, हेल्थ इस्यु पनि आउन थाल्छ धेरै घण्टा लङ आवर्स काम गरे पनि हैन. सो हामीले अब के गर्दैछौँ भन्दाखेरि, अब नेक्स्ट स्टेप वी डिड एज वी अरेन्ज दिस आइडियाज, राइट? फर्स्ट वी गोना राइट डाउन द इन्ट्रोडक्सन. इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले कसरी यो सबै पोइन्टलाई हामीले कसरी लेख्छौँ भन्ने कुरा इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नु पर्यो. कन्क्लुजन र इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सिमिलर खालको हुन्छ, राइट? बिकज इन बोथ इन्ट्रोडक्सन एन्ड कन्क्लुजन वी राइट अ समरी. हामीले चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्ट के हो भन्ने कुरा लेख्छौँ. Okay, so I hope this is clear up to now, Bikramji. Okay, so for the sake of moving forward, I'm going to move forward now. अनि पछि पनि फेरि पनि भिडियो रेफर गर्नु होला नबुझे नै भन्यो भने चाहिँ. So let me now open another notepad so that I can start writing the essay. मैले 7:19 भयो, मैले 37-35 भित्र सकाउँछु भनेको थिएँ. That seems pretty plausible. So अहिले चाहिँ म त्यस्तो कम्प्लेक्स एसे लेख्दिन. मैले आजको लागि चाहिँ सकेसम्म छोटो एसे तपाईले बुझ्ने किसिमको एटलिस्ट 5.56 आउने एसे, राइट? किनभने तपाईहरु आज पछि मेसँग क्लास नपढे तापनि कतिजना ट्रायल क्लास स्टुडेन्टहरु चाहिँ एटलिस्ट 5 आउने स्कोर होस् भन्ने चाहिँ आई विश दैट. सो देयरफोर आई एम गोना स्टार्ट
with very simple things, right? So introduction, तपाईले कुनै पनि background नलेखे भने पनि you can simply write down with a thesis statement, and that can be there are both advantages and disadvantages when people work long hours and spend very little time for leisure. हेर्नु कति सजिलो छ यो रिमेम्बर है मैले यो 7 ल्याउने 8 ल्याउने 9 ल्याउने एसे लेखिरहेको छैन तपाईलाई सिम्पल बनाउनको लागि सिम्पल एसे लेखिदिरहेको छु अफ कोर्स आई क्यान राइट लाइक 8.5 9 लेभल एसेस 9 चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ कहिले कहिले 9 आउँछ जनरली 8.5 8 को 8 अबभ आइरा हुन्छ यसरी एसे लेखे भने चाहिँ राम्रै लेखे भने पनि बट ननदलेस हियर वी हैव सो दिस इज द इंट्रोडक्सन प्याराग्राफ राइट हाम्रो के छ त समरी जस्तोले देयर आर बोथ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज व्हेन पीपल वर्क लङ आवर्स एन्ड स्पेन्ड भेरी लिटल टाइम फर लीजर्स राइट अब हामीले सेकेन्ड र थर्ड प्याराग्राफ के लेख्छौं भने पनि हामीले डिसाइड गरिसकेका छौं सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामी एडभान्टेजेस लेख्छौं थर्ड प्याराग्राफमा हामी डिसएडभान्टेजेस लेख्छौं राइट सो देयरफोर अब हामीले यसरी अर्गनाइज गरे भने चाहिँ सिधै कन्क्लुजन पनि लेख्न सक्छौं त मैले यही देखाउन खोजिरहेको छु सेकेन्ड र थर्ड नलेखिकन पनि हामी सिधै कन्क्लुजनमा जम्प गर्न सक्छौं भन्ने त्यो पोटेन्शियल चाहिँ मैले देखाउन खोजिरहेको छु मेन पोइन्ट यहाँ छ ओके सो प्लिज लाइक वे इन के गर्न खोजिरहेको छु तपाईले डिसाइड बुझ्नु पर्यो यहाँ सेकेन्ड र थर्ड प्याराग्राफ लेखिसकेको छैन एन्ड वी आर डाइरेक्टली जम्पिङ टु द कन्क्लुजन यो किन पोसिबल भयो भन्दाखेरि बिकज वी डिड दिस स्टेप्स भेरी थोरोली एकदम राम्ररी एउटा एउटा स्टेप गर्दै गइरहेछौं अनि अरेन्ज द आइडियाज पनि गरिसक्यौं त्यसैले हामीलाई सजिलो हुन्छ अब कन्क्लुजन लेख्नको लागि सो देन द कन्क्लुजन इज एक्चुअली गोइङ टु बी quite easy right in conclusion again you are going to repeat the same point in conclusion when people work like long hours it can have both advantages and disadvantages as explained above amati bujaune bala chu maile as explained above depending on the situation individuals need to make the right choice because sometimes it is necessary to push ourselves and at other times it is necessary to relax right that is the conclusion depending on the situation individuals need to make choice because sometimes it is necessary to push ourselves and at other times it is necessary to relax so एउटा conclusion मा हामीले लास्ट मा एउटा केही न केही guidance vision feedback solution दिन सक्नु पर्छ and this is what we gave over here okay all right so then so अब हामी second र third paragraph लेख्दै छौं okay so what is going to be the second paragraph we're going to talk about the advantages right so there are several advantages of this situation right firstly to make it simple yo again मैले यो simple language लेख्न खोजिरहेको छु so at least तपाईहरुले यो एसएस क्लास सकिसकेपछि केही न केही simple score पनि गर्न सकोस् भन्ने that's my wish right so there are several advantages of this situation firstly when people this situation results in people becoming more focused right अब यही मैले ल्याङ्ग्वेज लेखे तपाईले जे लेख्नु त्यो ल्याङ्ग्वेज it increases productivity and helps achieve organizational goals more efficient right so that is good enough then secondly is that it allows people to work to earn more money this might be necessary for many people especially in our contemporary like era where finances are very tough right especially अहिलेको बेलामा चाहिँ जता फाइनान्शियल स्टक भइरहेको बेलामा चाहिँ धेरै कमाउनु पर्ने नेसेसरी हुन सक्छ so it is very helpful this might be necessary for some people earn people when people work more hours they can either do the same job for longer or work in
multiple jobs, thus enabling them to make more money. Okay, so मैले यही कुरालाई second point को कुरालाई अलिकति example खुलाएर भन्नु, right? When people work more hours, they can either do the same job for longer or work in multiple jobs, thus enabling them to make more money. भनेको धेरै घण्टा काम गरे भने कि त उनीहरूले एउटै जब पनि धेरै काम गर्न सक्छन् लामो समयसम्म, अथवा डिफरेन्ट जब्सहरु काम गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्छ भनेर मैले बुझाएँ. सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ कसरी धेरै पैसा कमाउँछ भन्ने कुरा छ, राइट? And then in terms of disadvantages, on the other hand, there also are disadvantages to working long hours. First, initially, it harms a person's health. Regardless of how much a person earns, if he doesn't have good health, then simple kura garnu paryo IELTS customer, then he cannot enjoy his life, right? And then working at the expense of like one's health is not productive, is not necessarily productive. Productive छ भन्ने guarantee छैन धेरै काम गर्नु भनेको हैन, आफ्नो हेल्थलाई बिगाडी काम गर्छ. So and then another point is additionally, अब हेर्नु एउटा words, so second point कुरा गर्नलाई मैले यही line of thought को continue गरिरहेको छु point, right? So continuing along this line of thought, then I use the word additionally. Additionally, similarly, likewise, moreover, furthermore, in addition, त्यस्तो सबै word यहाँ use गर्न सकिन्छ. Additionally, this situation also harms social relationships, right? Our friends and family might be unhappy with us if we spend most of our time on work and give less time to them. हैन, साथीभाइहरुलाई घरमा कम टाइम दिए पनि मान्छे रिसाउँछ हामीसँग भन्ने कुरा गरेछ हैन. This can be quite detrimental since social relationships are also an important asset in our lives, right? उनीहरु पनि asset, social relationship पनि asset भएको कारणले गर्दा यो detrimental हुन सक्छ. So the essay is done, it's ready. So यतिको essay ले definitely 6.5 सम्म आउँछ. मैले 5 को लेख्छु भनिरहेको थिएँ. Introduction त्यति strong छैन, background यहाँ दिएको छैन, but overall the grammar, the structure सबै मिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 6.5 सम्म definitely आउँछ यस्तो essay. So essay मा लेख्नलाई तपाईलाई कस्तो कुरा चेक गर्छ त essay मा? There are 4 things essay मा चेक गर्ने चाहिँ. So अब हाम्रो last step चाहिँ एउटा edit भन्ने step छ, यो मैले अहिले देखाउँछु. राइट पनि गर्यो हामीले 4 वटा स्टेप सकाइसक्यौं अनि एडिट पनि गर्यौं. सो 5 वटा स्टेप अहिले एडिट गर्छौं, एडिट बाँकी छ. तर के कुरा तपाईहरुलाई चेक गर्छ जाँच भन्दा एउटा टास्क रेस्पोन्स भन्ने चेक गर्छ. यसमा 100 मा 25% दिएको हुन्छ. अर्को दे चेक द vocabulary, right? So they check the vocabulary, then they also check the grammar and they check the coherence, all right? So they also check सबैमा 25% दिइराको हुन्छ. अब यो एसे चेक गरे भने यसमा टास्क रेस्पोन्स छ completely, यहाँ जे क्वेशन सोधेको छ सबै क्वेशन को आन्सर दिएको छ. So 25% or 25% this will get. In terms of vocabulary, this is quite strong. Maybe let's say 22% or 20% of the अलि कम दिने. Grammar, this is perfect grammar, अलि हेर्नुहुन्छ grammar 25%, coherence is 25%. So only problem यसमा केसमा छ vocabulary मा आएन होला एउटा. On task response मा पनि maybe it will get 22 because the introduction is not that strong, right? सबै काम त गरेको छु तर introduction अलि strong नभएको कारणले गर्दा कम मार्क्स आउन सक्छ, right? So हामीले एडिटिङ भन्ने चाहिँ अब अहिले अरु मान्छेको एसेबाट हामीले एडिटिङ भन्ने सिक्छौं किनभने यो यसमा त्यति धेरै ग्रामर एरर छैन. But let me read this from the beginning, okay? फेरि पनि एकचोटी पढेर हेरौं अनि यो स्ट्रक्चर एनालाइज गर्यो कसरी एसे स्ट्रक्चर छ भने. So there are both advantages and disadvantages when people work long hours and spend very little time for leisure, right? So this is like a summary. Question ले के सोधेको छ, एडभान्टेजेस छ कि डिसएडभान्टेज भनेर सोधेको छ. यसमा दुवै छ भनेर आन्सर आएको छ. This is the main answer, right? Then second paragraph, advantage को कुरा गरेछ. There are several advantages of this situation. First advantage, firstly, this situation results in people becoming more focused. It increases productivity that helps achieve organizational goals more efficiently. So यो जुन point छ त्यो point लाई अलिकति एक्सप्लेन गरेछ.
Secondly, our second point. Secondly, it allows people to earn more money. This might be necessary for many people, especially in our contemporary era where finances are very tough. And also additional explanation they go to second point, like when people work more hours, they can either do the same job for longer or work in multiple jobs, thus enabling them to make more money. All right. And then on the other hand, there also are disadvantages to working long hours. Initially, it harms a person's health. Regardless of how much a person earns, if he doesn't have good health, then he cannot enjoy his life. Working at the expense of one's health is not necessarily productive, right? यसमा चाहिँ फर्स्ट एडभान्टेज भन्ने डिसएडभान्टेज भनेको हेल्थलाई कसरी अफेक्ट गर्छ नेगेटिभली भन्ने कुरा गरेछ, त्यतिसम्म यहाँ एक्सप्लेन छ. Then additionally, this situation also harms social relationships. Our friends and family might be unhappy with us if we spend most of our time on work and give less time to them. त्यसपछि social relationship पनि हार्म हुन्छ र कसरी हार्म हुन्छ भन्ने एक्सप्लेन गरेछ. And for the conclusion, when people work long hours, it can have both advantages and disadvantages as explained above. So depending on the situation, अब यो कन्क्लुजनको एन्डमा चाहिँ तपाईले जहिले पनि एउटा फर्दर गाइडेन्स, सल्युसन, भिजन त्यस्तो दिन सिक्नुपर्छ. So depending on the situation, individuals need to make sure the right choice. Make the right choice, because sometimes कहिले कहिले चाहिँ आफूले आफूलाई धेरै काम गराउनु पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अरू बेला चाहिँ रिल्याक्स गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ. So that's a pretty, I think, decent essay. I'm going to share this over the Telegram group to some of my students here. So here's the essay for you guys. And I think this word count पनि meet गरिरहेको छ. I think this is quite a good word count. So generally मैले लामो लामो लेख्ने गर्छु, but this one is what, 235 words. So that's pretty good, right? 250 words लेख्नु पर्ने थियो. अब यहाँ introduction अलिकति थप्ने बेला 250 हुन्थ्यो, and still it would be a good word count. सबै यो कन्क्लुजन सबै मिलेको चट्ट परेको एसे भयो. ओके, सो दैट इज एन एक्जाम्पल अफ हाउ टु राइट एन एसे. यसमा हामीले के गर्यौं, हामीले 5 वटा स्टेप फलो गर्यौं. अन्डरस्ट्यान्डिङ द क्वेशन, त्यसपछि आइडिया लेख्यौं, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज लेख्यौं, त्यसपछि आइडिया लेखिसकेपछि हामीले त्यो आइडियालाई अरेन्ज गर्यौं, राइट? वी अरेन्ज द आइडियाज, एन्ड देन आफ्टर दैट we wrote down the essay, and finally edit गर्नु पर्ने थियो. यहाँ एडिटमा एउटा स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ. You can see that productivity edit भनेको यस्तो स्पेलिङ मिस्टेक मिलाउनु पर्यो, लेजर्स प्रब्लम भएन, अनि ग्रामर मिलाउनु पर्यो. यसमा ग्रामर केही पनि प्रब्लम छैन, स्पेलिङमा दुईटा स्पेलिङ एरर रहेछ. ओके, सो अब हामीले यो फिफ्थ स्टेप चाहिँ अझै पनि चेक गर्छौं. यो राइटिङमा म चाहिँ त्यति धेरै एरर भएन, अब हामीले चेक गर्न त्यति पाएनौं. अब फिफ्थ स्टेप, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप भन्ने अब हामीले हेर्छौं. सो दिस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग्स. And I think if you join this class, then this is the most important benefit that you'll learn. This is a difficult one. यतिकै सिक्न त सिक्दैन, but I will be introducing this technique. र introduce गरिसकेपछि I'll be providing you resources based on which you can practice editing further. तपाईहरुलाई चाहिँ एडिटिङ प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ मैले एडिशनल भिडियोजहरु पनि प्रोवाइड गर्छु, because of which you can learn this technique. Okay, so for example, what I mean by that is, अब क्लासकै कुरा गर्न लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लेट मी शो इट टु यु, लाइक व्हाट आई मीन बाइ शोइङ द भिडियोज. सो यो फोल्डर मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्छु रेजिस्टर स्टुडेन्टहरुलाई. यहाँ भिडियोहरु अपलोड, लाइभ क्लास मिस भएको छ त्यो भिडियो पनि अपलोड हुन्छ. कतिवटा चाहिँ अब एक लास्ट मन्थमा मैले राम्रो भिडियोहरु बनाइराको छ भने त्यो मैले रिप्लेस गर्दिन, न त रिप्लेस गर्नु पर्यो भने पनि रिप्लेस गर्दिन्छु. इफ आई कन्डक्ट अ लाइभ क्लास and that video is better than the old ones, then I update the video, right? So here we have lots of different videos. So हामीले writing section को check गरिराछौं. We can see the writing section मा नै we have like tons of videos that are available for you guys. Okay, what's your YouTube channel name? I'll share at the end, Viratji. Okay, so this is the at the end I'll be you'll when you register you'll get access to all these videos, right? यसमा हरेक different sample हरु छ for writing and different kinds of points. अनि एडिटिङ सिक्नको लागि चाहिँ यस्तो स्याम्पल एडिट भन्ने छ. यो भनेको चाहिँ यहाँ मैले अरु मान्छेहरुको राइटिङ एडिट गरिदिरहेको छु. अहिले म एउटा स्याम्पल पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्छु. अनि तपाईले चाहिँ यो भिडियो खोल्ने अनि पज गरेर यो राइटिङ पढ्ने, अरुको राइटिङ पढ्ने, अनि यसमा के एरर छ पत्ता लगाउन खोज्ने. मैले एरर के हुन्छ लिस्टहरु तपाईलाई दिन्छु, and you try to find out those errors. So तपाईले मानौ आज गर्दाखेरि 5% एरर पत्ता लगाउनु भयो, अनि त्यसपछि I will explain in the video, right, what the errors are. Then you learn that way. त्यसपछि फेरि you will practice the same thing with another video, फेरि on with another video. Every day if you practice like that, you know, every week तपाईले 3-4 चोटी practice गर्नु भयो भने, then over the time of 2-3 weeks, that is how you will develop the editing technique.
And if you don't develop a editing technique, then you'll never be able to write the kind of essay that I wrote, right? So हाम्रो 40 minutes मा essay लेख्नु पर्ने थियो, तपाईलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि नै मैले कतिमा सकाए. We started at like 7 o'clock मा सुरु गरेको थियौं. So 7:30 जतिमा सक्यो, 30 minutes मा सक्यो. तर त्यहाँ धेरै टाइम एक्सप्लेनेसन ब्याक एन्ड फोर्थ मा युज भएको थियो. essay लेख्नलाई मात्र चाहिँ 10 minutes जतिमा सबै टाइप गरिसकिन्छ. So you can see that मैले यतिकै तपाईलाई नबुझाइकन essay लेख्नु पर्यो भए त्यो 40 minutes को essay कहिले 5 minutes मा पनि सकिन्छ टाइप गर्नु पर्यो भने चाहिँ लेख्नलाई टाइम लाग्छ. But if I have to type down the essay, I can sometimes write the essay in 5 minutes, maximum 7-8 minutes मा essay सकिसक्छ. So त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि because of following the steps properly and because of understanding good grammar and the structure. So because of all of those reasons, I was able to write it like that, right? So तपाईले पनि 10 minutes मा नसकाए पनि कम से कम 20 minutes मा लेख्न सक्ने हुनुपर्छ. त्यसको लागि चाहिँ you will have to learn these kinds of steps. All right. Okay, so now we go to see, we're going to check what editing actually is. So यति गरिसकेपछि चाहिँ then I think I will open the floor for questions. र क्लासको बारे अरु कुरा पनि बुझाउँछु. कति जना तपाईको prospective स्टुडेन्टहरु चाहिँ कति जना they have left the class, yeah. For whatever reasons they have left this class. I mean, I'll be uploading this video over YouTube as well, but it's good to stay at the end. So I don't really like it when people come to check someone's performance and then they don't really stick up to the end, right? So that's something typical of Nepali culture. So हाम्रो नेपाली कल्चरको कतिवटा कुरा चाहिँ एकदम राम्रो छ, कतिवटा कुरा चाहिँ एकदमै नराम्रो छ. So this includes like one of those things, right? एकदमै unintelligent, right? एकदम non-intelligent kind of behavior. That's our typical like characteristics. Okay, so we start with this essay here. अब हामीले यो essay edit गर्छौं. तपाईलाई चाहिँ मैले ग्रामर एररहरु इन्ट्रोड्युस गराउँछु. कस्तो कस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राइटिङमा कम स्कोर आउँदै रहेछ भन्ने हामीले यो essay स्याम्पलबाट हेर्न सक्छौं. So here is the question. The question is, in some cultures, children are often told they can achieve anything if they try hard enough. What are the advantages and disadvantages of giving children this message? So कुनै कुनै कल्चरमा चाहिँ बच्चाहरुलाई चाहिँ मेहनत गरे भने चाहिँ जे पनि पोसिबल छ है भन्ने किसिमको उनीहरुलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिन्छ रे. That kind of message is given to the students. All right. So त्यस्तो मेसेजहरु दिने गरेको छ रे. अनि त्यसको चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के छ रे त्यस्तो मेसेज दिए भने. So म सिम्पल अब एक दुईवटा कुरा एक्जाम्पल भन्छु. Okay, before I look at this, because I don't think this त्यति सजिलो टपिक छैन. So I want to give some points before we before I explain before I show you the errors in this essay. All right. So एउटा एडभान्टेज भनेको अब मान्छेहरुलाई चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ तिमीले मेहनत गरे भने पाउँछ भन्ने पनि then instead of focusing on wealth, on corruption, on like shortcut focus गर्नु भन्दा पनि मान्छेहरुले चाहिँ हार्ड वर्कमा फोकस गर्छ. So that is very good for the society, right? When people don't really go for shortcuts, then they focus on hard work, and that's good for the society overall because everyone becomes productive, everyone becomes simple, everyone tries to earn by ethical means. अब डिसएडभान्टेज भनेको कतिवटा केसमा चाहिँ तपाईको जतिचोटी मेहनत गरे पनि त्यो पोसिबल छ भन्ने there is no guarantee, right? If you want to be NASA scientist, it's quite tough for someone from a very rural place in Nepal, right? Maybe you will be a good engineer, but तपाईको टार्गेट है NASA scientist जसरी पनि हुन्छु भने maybe you will fail that. And fail गरे भने तपाईहरु एकदम you might be discouraged, right? You might हतोत्साहित हुन सक्छ. So for example, अब यो IELTS मा तपाईले 9/9 ल्याउनु हुन्छ 5 महिना पढ्यो भने मैले तपाईलाई त्यस्तो होप दिए भने maybe you'll work for like 5 hours 10 hours every day, तर पनि 9 आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन. तपाईको इंग्लिश बेस पहिले स्ट्रङ छैन भने maybe 8 मात्र आउँछ होला. And then you will feel very discouraged, right? And you'll have negative thoughts about yourself. So therefore, like hard work is not always the solution. कहिले कहिले चाहिँ तपाईहरुलाई लक चाहिन्छ, you need right connection. अब राम्रो जब पाउनु पर्यो भने even if you are like very hard working, maybe you won't get the right job, yeah, because to get the right job you need good connection as well. नेपालमा मात्र हैन, बाहिर पनि in foreign countries as well connections are very important, especially in America. Connections are extremely important. With right connection you can land good jobs, get good jobs, whereas if you don't have enough connection then your academic success might not be sufficient. Even though you might get you'll definitely get a good average paying job, but to get the best ones, to get a very nice like placement, that might not be enough. Okay, so अब त्यति कन्टेक्स्ट बुझिसकेपछि हामीले अब एसे चेक गरौँ अनि यहाँ के प्रब्लम छ होला एसेमा हामी त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ. So let's start here. In some cultures children are often told they can accomplish anything if they work hard. So यतैबाट कफी छ, ठीक छ. Making them believe this can increase the chances of getting success in future and decorate them as a person.
अब यहाँसम्म राम्रो छ, मेकिङ देम बिलिभ क्यान इन्क्रिज द चान्सेस अफ गेटिङ सक्सेस इन फ्युचर, योसम्म ठिक छ। तर डेकोरेट देम एज अ पर्सन भन्ने चाहिँ यो वर्ड चोइस एकदमै इनकरेक्ट छ, यसमा के भन्न खोजेको मैले बुझिनँ है। सो यो वर्ड चोइस अलिकति क्लियर छैन। पर्सनलाई डेकोरेट भन्ने अर्कै मिनिङ हुँदैन, मिनिङै पर्सनलाई डेकोरेट भन्ने खासै युज गर्दैन। आई थिङ्क he means to say increase the qualities of a person, त्यो भयो भने सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो। ओके, सो एन्ड increase the qualities of a person, अब यो पनि अझै ट्याक्क राम्रो ल्याङ्ग्वेज होइन, गेटिङ सक्सेस इन फ्युचर एन्ड यस्तो हुन्छ। अब साँच्चीकै राम्रो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हेल्प देम डेभलप मेनी गुड क्वालिटिज। यसमा देम किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चिल्ड्रेनलाई रेफर गरेर आएको छ, राइट। सो डेभलप, हेल्प देम डेभलप मेनी गुड क्वालिटिज, उनीहरूलाई चाहिँ धेरै क्वालिटिजहरू डेभलप गर्नको लागि पनि हेल्प हुन्छ अरे। ग्रुम देम एज अ पर्सन, ग्रुमको पनि यसमा एप्लिकेसन चाहिँ छ, बट ग्रुमिङ देम भन्ने पनि हुन्छ, तर यसमा कसरी युज गर्ने भन्ने डिपेन्ड गर्छ। सो इफ यु एक्चुअली राइट डाउन अ सेन्टेन्स मिलन द्याट विल वर्क। सो फर नाउ लेट्स स्टिक विथ दिस। ओके, सो ग्रुमिङ पनि डेफिनेटली यसमा मिल्ने हो, तर ग्रुम देम एज अ पर्सन भन्ने चाहिँ अलिकति भन्न मिल्दैन है। सो मिनिङ मिले तापनि त्यो सेन्टेन्समा कसरी लेख्ने भन्ने हुन्छ है। सो बट दे मे मिस देयर इन्जोयबल चाइल्डहुड एन्ड मे लुज होप if they fail once. Yeah, very good point, right? But they may miss their enjoyable childhood, and may lose hope if they fail once. So यहाँ कमा wrong छ, यसलाई कमा एरर भन्छ, त्यो कमा चाहिँदैन। if they fail once भन्दाखेरि अगाडि यहाँ कमा हुँदैन, दिस इज कमा एरर। अर्को कुरा चाहिँ अझै पनि वर्ड चोइसको मिस्टेक छ, but they may miss their enjoyable childhood, यो भनेको चाहिँ मिस भनेको पछि मिस गरिन्छ के, फर्स्टमा मिस गरिदैन। आफूले गरिरहेको बेला इन चाइल्डहुड भइरहेको बेला मिस भन्ने भन्दा पनि बट दे मे नट बी एबल टु इन्जोय देयर चाइल्डहुड भन्ने भने सिम्पल भने बट दे मे नट बी एबल टु इन्जोय देयर चाइल्डहुड, सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भन्न सकिन्थ्यो यसमा। एन्ड मे लुज होप इफ दे फेल वान्स। ओके, सो इन दिस एसे आई विल डिस्कस सम एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अन अबभ टपिक। अन अबभ टपिक होइन, अब यो अझै पनि यो टपिकमै कन्टेक्स्ट छ। सो यसमा अन दिस टपिक भनेको अन दिस टपिक है। On positive side, on the positive side, the above message can help children to set their goal, right? Above message, okay, can help children to set their goal and motivate them to work hard and achieve it. It's very good. That's the important point. They can recognize their abilities and reveal it in public, which can lead them toward the successful future. Towards a successful future. So this is an article error, right? Kina capital boy, I'm not sure. So something's wrong with my keyboard right now. So let me not try to correct that for now. I'll just leave it as it is. But this kind of error is called an article error. Okay. Article error भनेको a and र द लाई रङ ठाउँमा राख्ने अथवा लेख्न आएन अथवा राखेको मिलेन भने चाहिँ article error भन्छ. So towards a successful future is better now. Perhaps telling them hard work can make them achieve anything may force them to concentrate on goals they have committed to, can destroy their freedom and avoid to enjoy the childhood. अब यो तीनटा पोइन्ट यसमा एउटैमा राख्न खोजेकोले अलिकति राम्रो भयो है. सो तपाईले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स चाहिँ त्यो बेला मात्र लेख्ने जति बेला चाहिँ तपाईको एकदमै इंग्लिश अलिकति एक्सपर्टिज भइसकेपछि मात्र कम्प्लेक्स सेन्टेन्स लेख्नु पर्छ. नत्र तीन चारवटा पोइन्ट यस एउटै ठाउँमा राख्न खोजेकोले प्रब्लम भयो. सो फर एक्जाम्पल हियर इज सेइङ perhaps telling them hard work can make them achieve anything may force them to consider goals they have committed to, can destroy their freedom and avoid to enjoy their childhood. So यो मैले पार्टै हटाइदिए कि यो त पोजिटिभ पोइन्ट कुरा गरे जस्तो देखियो. Concentrate on goals they have committed to is a positive point, जबकि यो प्याराग्राफमा नेगेटिभ को कुरा गर्न थालेको छ. May achieve anything, can destroy their childhood. हमने अब्बल नेगेटिभ भयो राइट. एन्ड देन perhaps को सट्टा हामीले के भन्न सक्छौं on the negative side, right? माथि पोजिटिभ पोइन्ट भनेको छ, नेगेटिभ साइड telling them that hard work can make them achieve anything, can destroy their freedom and avoid to enjoy their childhood. And prevent them from enjoying their childhood. So यसमा word choice हरुको मिस्टेक भइरहेछ के यहाँ अरु भन्दा पनि. This is a word choice. अर्कै वर्ड राख्नु पर्नेमा अर्कै वर्ड भइरहेछ. दिस इज अ डिफिकल्ट एरर. यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हो त्यो एरर कनेक्ट गर्न चाहिँ, किनभने
वर्डको मिनिङ तपाईले ठ्याक्कै एउटा बुझ्नु पनि अर्को बुझेकोले यस्तो प्रब्लम भइराहो द्याट इज अ मच मोर डिफिकल्ट टु करेक्ट देन ग्रामर एरर त्यस्तो हुन्छ है सो इट क्यान अल्सो लिड हिम अब देम भन्ने कुरा गर्दैछ अब 81 हिम भने सो दिस इज अ pronoun disagreement this kind of error is called pronoun disagreement what do I mean by that यहाँ देम भन्ने कुरा गर्नुपर्नेमा यहाँ हिम भनेर रिप्लेस गरेछ अगाडि देम भन्ने कुरा गरेको रहेछ लास्टमा हिममा सो इट क्यान लिड देम टुवर्ड्स losing confidence and self belief होइन self belief so this is another form okay it can also lead them towards losing self belief if they fail despite of hard work so again यहाँ पनि कमा हुँदैन कमा error if they fail despite their hard work so overall this is a well structured essay यहाँ राम्ररी स्ट्रक्चर गरेको essay छ यहाँ तपाईको प्याराग्राफमा एउटा इन्ट्रोडक्सन दियो एउटा थीसिस दिएको छ त्यसपछि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज एन्ड कन्क्लुजन सो दिस इज अ प्रिटी गुड स्ट्रक्चर्ड essay actually बट त्यहाँ वर्ड चोइसहरु कन्सिस्टेन्टली अलिकति नमिलिरहेको छ अनि सानो सानो ग्रामर एररहरु छ सो ग्रामर एरर चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ छैन वर्ड चोइस चाहिँ कन्सिस्टेन्टली नमिलिरहेको मैले पाइरहेको छु then this can later lead big failure in life because your semicolon हुँदैन र because children are not mentally strong enough to face that pressure very good this is the negative side of this message परेन किन माथि नै भनिसक्यो so in conclusion telling children that they can make anything happen if they again yeah comma errors if they if they put in enough effort can raise their confidence and can help them grow their interpersonal skills and achieve their desired goal and lead them to achieve their यो कस्तो गाह्रो छ this one is very tough actually किन यो lead them to भन्ने चाहिँ तपाईले यो जसले लेख्या उले घरमा बसेर सोच्नु होला यो क्लासमा मैले अहिले थोरै टाइम भइरहेको बुझाउन गाह्रो छ यो पार्ट चाहिँ lead them to achieve their desired goal however it may also lead towards hoping it may also cause them to अब जहिले पनि lead भने गर्नुपर्छ भन्ने छैन cause them to lose hopes and also result in self doubt and miss their happy childhood सबै कुरा एउटामै लेख्न खोजेर हुँदैन अब छोड्दिनु पर्छ unless you know how to really write down all of those things in one list you write down simple sentences however it may also cause them to lose hopes and also result in self doubt right however it may अब यहाँ दुईटा ठाउँमा also हुँदैन it may cause them to lose hopes and also result in self doubt so we can see that in this particular essay right अब यो essay को लेभल अघिकोबाट यो धेरै ठाउँमा पुगिसक्यो यो धेरै इम्प्रुभ भइसक्यो अघि यो तपाईको 5 को थियो भने अब यो 6 को लेभलमा पुगेको छ अझै पनि यहाँ आर्गुमेन्टहरु चाहिँ अलिकति क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम आएको नत्र द भेरी गुड स्ट्रक्चर 6.5 सम्म आउन सक्छ ल यो एसे बट अघिको तुलनामा अफ कोर्स दिस एसे व्हाटएभर आई रोट डाउन इज अ भेरी गुड ग्रामर एन्ड मेनी थिंग्स सो यसलाई 6. कम्पेरिजन पनि गर्नुपर्छ हामीले हैन यो 6.5 दिन्यो भने यसलाई अफ कोर्स 5.5 मात्र दिन मिल्छ सो आई थिंक आईएएस को इन्भिजिलेटरमा पनि भर पर्छ कति जनाले यसलाई 6 दिन्छ भने त्यस्तो मान्छेले यसलाई डेफिनेटली 7.5 सम्म दिन्छ यो एसेलाई अघि मैले लेखेको एसेलाई आईएएस को इन्भिजिलेटरमा पनि भर पर्छ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ किनभने डिफरेंट टिचरले आफ्नै मन अनुसार ग्रेडिङ गर्ने पनि अलिकति मैले पाएको छु स्पेशली यो साउथ एजियन टिचरहरु भयो भने चाहिँ त्यस्तो गर्ने देखेको छु मैले जबकि तपाईको अमेरिकन युरोपियन भयो भने चाहिँ दे फलो द स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल and they don't like they're not really biased by their own judgment they follow that protocol well especially spoken मा यस्तो कुरा लागु हुन्छ है त राइटिङ को कुरा पनि लागु हुने थियो किन मैले यति सम्म लेख्ने मान्छेले पनि 6 पाएको मैले पाएको छु so this possible that this will get a 6 अब यसलाई 6 आउँछ भने त्यसलाई definitely 7.5 सम्म आउँछ because this essay has like a lot of elements that are much more like much better than this one तपाईको ल्याङ्ग्वेज को स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी र ग्रामर स्ट्रक्चर को हेर्दाखेरि this is much better than this one right so for that reason यसलाई 6 दिन्छ भने यसलाई 7.5 दिन्छ होला मेरो डिपेन्डिङ अन माई एनालिसिस हैन मैले आफूले जज गर्नु परेपछि चाहिँ यो एसेलाई 6 सम्म दिन्थे 5.5 सम्म 6 सम्म दिन्थे अब जसरी ग्रामरले इम्प्रुभ भएर आएको छ ग्रामर इम्प्रुभ नहुँदाखेरि यो 4.5 सम्म आउनु पर्ने एसे हो तर जनरली आईएएस मा यो 6 सम्म अघिको एसे 5.5 चाहिँ डेफिनेटली आउँथ्यो होला अघिको भर्जनमा so now that this has been improved 6.5 right so मैले कस्तो एरर करेक्ट गरे त अब यहाँ सबै यहाँ लिस्ट त राख्न पाइन बट I corrected some of the comma errors. I corrected like article errors, pronoun disagreement मैले त्यो भएको पनि करेक्ट गरे फर एक्जाम्पल यहाँ कन्सिस्टेन्टली them भनेर भनिरा थियो पछि is भनेर भनेको त्यो करेक्सन गरियो
And then I think we talked about यसमा धेरैवटा चाहिँ word choice सँग सम्बन्धित related थियो, right? A lot of this was actually not about grammar directly, but what about word choice? Decorate को लागि के राख्ने भन्ने कुरा गर्यो, lead them to, prevent them, self belief. So these are more about word choices. Okay, so I think that pretty much like constitutes like a complete editing. अनि तपाईको यो जुन writing मा 5th step थियो, we're talking about 5वटा step मध्ये understanding the question, then writing down the ideas, then arranging the ideas, and then the next one is actually writing down the essay, and then the final one edit. 5वटा step हामीले आज नै illustrate गर्न पायौ. So I think that is a pretty good introduction. अब यो बाहेक अरु के क्वेशन छ भने सोधौ अरु स्टुडेन्टहरुको के छ. अब both old students and new students can ask me the question. Ayush Yadav, did you raise the hand or accidentally, or you actually wanted to ask the question? Ayush Yadav. Ayush ले के question साथीको सोध्न खोज्नु भयो कि यतिकै raise hand गरे झुकेर. Okay. All right, the trial class studentहरुको लागि चाहिँ especially I want to now show you like what my YouTube channel is, so please टिपिरहनु होला तपाईहरुले. In the chat box I'm going to give it to you. My WhatsApp मा share गरिदिन्छु. youtube.com/sublime.english. Okay, this is the channel. Okay, so let me give to everyone in the meeting. So that is a channel over here. अनि यहाँ तपाईको हामीले कसरी कोर्स गराउँछ भन्दाखेरि I conduct both academic and GT together. अब यो कुरामा क्लियर हुनुपर्छ कसरी कन्डक्ट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको जनरल ट्रेनिङ को र एकाडेमिक बीच what are the similarities? Listening and spoken same, there is no difference. So हामीले चाहिँ हरेक वीक एउटा सेक्सन कभर गर्दै गइरहेको हुन्छ. सो यो वीक हामीले राइटिङ गर्यो, अर्को वीक राइटिङ र स्पोकन गर्छौं. Then after that we will do listening and then reading, something like that, right? If that is the pattern, then you can see that let's say this is how we are conducting the class. एउटा वीक रिडिङ गर्यो, अर्को वीक लिसनिङ गर्यो, अर्को वीक स्पिकिङ गर्यो, देन अर्को वीक राइटिङ र स्पोकन गर्यो. फेरि पनि किन कहिले यसरी राइटिङलाई अझै पनि एक्स्ट्रा टाइम चाहिन्छ. So let's say we do writing. So generally 4 weeks को assume गरे भने, so listening is the same. So it doesn't matter for academic and GT, एउटै क्लासमा पढ्न मिल्यो. Spoken is also the same. भनेको 4 वटा सेक्सन मध्ये 2टा सेक्सनमा केही पनि फरकै छैन. राइटिङ को केसमा task 2 is the same. Task 2 जुन 66% weight भएको जुन तपाईको क्वेशन छ सेम छ. So general training and academic students they need to attend the same class for task 2. Task 1 is where the difference is. Task 1 को लागि चाहिँ general training गर्न आएको रहेछ भने चाहिँ academic को task 1 not necessary, but academic student हरुलाई चाहिँ task 1 एकदमै important छ. Because academic student हरुलाई general training को task 1 पनि लेख्न किन important छ भन्दाखेरि at least in the way I teach that is because academic को आफ्नो task 1 चाहिँ एकदमै गाह्रो छ लेख्नलाई, धेरै versatile writing हुनुपर्छ तपाईहरुको. So to achieve that writing तपाईले चाहिँ जति धेरै writing practice गर्यो then and only then you will be able to write your task 1 properly. Okay, so for that reason तपाईले general training को task 1 मा पनि बस्ने अनि academic को task 1 छुट्टै चाहिँ अब spoken को लागि चाहिँ generally चाहिँ तपाईको 50 जना स्टुडेन्ट भयो भने नेपाली स्टुडेन्ट यसै पनि कम बोल्नु हुन्छ र धेरै प्र्याक्टिस हुँदै हुँदैन क्लासमा किनभने no one really speaks in the class. I have found that over the years, like even if you ask, they are just uncomfortable to speak. No one wants to speak. So for that reason, spoken लाई धेरै दिन चाहिँदैन. 3-4 days ले sufficient हुन्छ. And त्यो बाँकी भएको टाइम चाहिँ त्यो हप्ताको चाहिँ हामीले फेरि राइटिङमा स्पेन्ड गर्छौं, राइट? So for example, writing को task 2 को लागि let's say we spend 2.5 days सबैलाई काम लाग्छ अनि कहिलेकहिले यसमा एक्स्ट्रा भिडियोजहरु पनि छ. अनि general training को लागि चाहिँ 1.5 days लाग्यो भने then 2.5 and 1.5 is 3.5 र 4 days मा चाहिँ हाम्रो एउटा certain को सकिन्छ भने then you use the 3-4 days for academic task 1 writing. So त्यसरी हामीले academic को task 1 cover गर्छौं. So writing cover भयो, spoken पनि cover भयो, listening पनि cover भयो. When it comes to reading, then same for the reading, right? General training को reading चाहिँ academic को स्टुडेन्टले पनि पढ्नु पर्छ किनभने रिडिङ जेनरली मान्छेको एकदमै कमजोर हुन्छ र जनरल ट्रेनिङ को रिडिङ को पनि तपाईले लेक्चर सुन्नु भयो र प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने इट विल बेनिफिट यु अ लट. र कति जनालाई चाहिँ जनरल ट्रेनिङ को रिडिङ गरेपछि मात्र कन्फिडेन्स आउँछ एकाडेमिक स्टुडेन्टहरुलाई. है रिमेम्बर दैट है, तपाईहरु एकदमै ट्यालेन्टेड स्टुडेन्ट भएको यो क्लास लिनु पर्दैन थियो
धेरैजना म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरू एकाडेमिकै आउने स्टुडेन्टहरू पनि एभरेजमा 5 लेभलको बेसबाट सुरु गरिरहेको छ द्याट्स नट अ स्ट्रङ बेस फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ओके कतिजना सबैजना बच्चैदेखि इङ्ग्लिस पढे तापनि बेसै 5 को लेभलको बेस हुन्छ नेपाली स्टुडेन्टहरूको अहिलेको मोडर्न डे एन्ड एजमा इङ्ग्लिस पढेको भए तापनि इभन राम्रो स्टुडेन्टहरूको पनि 5 को लेभलको हुन्छ द्याट्स नट गुड एट अल सो फर द्याट रिजन यु निड टु रिड मोर यु निड टु राइट मोर So it's important to be less arrogant and actually practice the general training reading assignments given as well, because you just don't have that enough capacity. That's just true for most Nepali students, unless you are an exception. Okay. So GT ko reading and academic ko reading चाहिँ फेरि general training को reading लाई काम लाग्दैन. So त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ academic को reading मा मैले demonstrate गर्ने close reading को class चाहिँ बस्नुपर्छ. अनि कहिले कहिले नन क्लोज रिडिङ क्लास पनि बस्नुपर्छ बट फर अदर लाइक क्लासेस देन यु फोकस अन दी अदर काइन्ड्स अफ भिडियोज द्याट आइभ सेन्ड एन्ड आई विल लाइक मेबी अरेन्ज एक्स्ट्रा क्लासेस फर यु गाइज सो त्यसरी हामीले 4 विक्समा 4 to 5 विक्समा हामीले सबै कोर्स सकाउँछ द्याट इज हाउ वी डु द फाउन्डेसन है अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ भिडियोजहरू पनि छ देयर आर लट्स अफ भिडियोज राइट सो आई विल बी गिभिङ अस होमवर्कको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियो हेर्नु भनेर पनि दिन्छु अनि भिडियो पनि हेरिसकेपछि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ क्लासमा विल बी एबल टु कभर अ लट अफ मेटेरियल्स राइट ओके ल अझै पनि केही सोध्नु छ भने सोधौँ नत्र म वाट्सएपमा क्लियर गरिदिन्छु है सो आई डोन्ट थिङ्क आई हेभ मोर टु से एट दिस पोइन्ट 7:56 अलरेडी सो आज हामीले के गर्यो आज हामीले राइटिङ इन्ट्रोड्युस गर्यो आई टोल्ड यु वाट आर द 5 इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स अफ द राइटिङ मैले त्यो स्टेप युज गरेर चाहिँ एउटा राइटिङ स्याम्पल पनि देखाएँ जुन स्याम्पल चाहिँ 7 देखि 7.5 अथवा 6.5 को स्कोरको लेभलको एसे छ विच आई कम्प्लिटेड इन लाइक 10-15 मिनट्स अर्को भनेको मैले एडिटिङको स्याम्पल पनि दिएँ तपाईँलाई एडिटिङ कसरी हुन्छ र के हो भनेर र यो एडिटिङ चाहिँ तपाईँले इफ यु ट्राई टु रिसर्च अबाउट दिस थिङ्स इन मोस्ट अफ द आइएस क्लासेस दिस इज नट अभाइलेबल एट अल फर लाइक इभन इन फिजिकल क्लासेस सो दिस इज लाइक द आई थिङ्क द मोस्ट युनिक थिङ द्याट आई टिच इन द क्लास अनि यो सिक्न गाह्रो छ दिस इज डिफिकल्ट त्यसैले मैले दिनदिनै गराउनु पनि भ्याउँदैन टाइम भएको बेलामा मैले एसे लेखेको मान्छेको देखाउँछु बट देयर आर लट अफ भिडियोज थ्रु विच आई गिभ यु स्याम्पल एडिटिङ एन्ड विच यु क्यान युज फर प्र्याक्टिस ओके सो दिज आर द थिङ्स द्याट आर डेमोन्स्ट्रेटेड ओभर हियर अर्को भनेको फाइनली देन वी टक अबाउट हाउ 4वटा सेक्सन कसरी हामीले कभर गर्छौँ ओभर द 4 to 5 विक्स भन्ने पनि मैले देखाएँ है अनि कतिजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ चाँडो सकाउन इच्छा छ भने चाहिँ बिहान बेलुका पनि क्लास पढेर पनि सकाउन मिल्छ that is also possible. Of this information ma WhatsApp ma rakdinchu hai. So I'm gonna end the session now if you don't have any questions. Questions छ भने सोधौँ स्पेशली ट्रायल क्लासमा आकोले चाहिँ एकदमै सोध्नु पर्यो ठ्याक्कै किनभने ट्रायल क्लासको स्टुडेन्टहरूले नसोध्यो भने देयर इज नो युज राइट Okay, I think we're pretty much done. So this is like the typical like class. K questions are so though we still have 3 more minutes, so I'm just gonna hang out here for next 2 minutes to answer any of your hello sir हजुर भन्नुस् हाम्रो बुक चाहिँ अवेलेबल हुन्छ यसमा या मैले सबै बुक शेयर गर्छु यो अनलाइनमा तपाईलाई सबै बुक शेयर गर्छु तपाईले प्रिन्ट गर्नु पर्यो एकाडेमिक हो भने एकाडेमिकको रिडिङको बुक्सहरु पनि छ यहाँ हैन अनि जेनरल ट्रेनिङको चाहियो भने जेनरल ट्रेनिङको बुक्स पनि छ ए सबै हामीलाई त एकाडेमिक हो सर हैन अब एब्रोड स्टडी गर्ने हो बाहिर हो त्यसको लागि त एकाडेमिक नै गर्नुपर्छ हैन र जेनरल गरेर त काम छैन होला हजुर मैले अघि बुझाएँ नि तपाईहरुलाई यो कसरी सेक्सन अरेन्ज गरेको छु मैले भनेर 4 to 5 विक्स तपाईको एकाडेमिक र जेनरल ट्रेनिङको रिडिङ र लिसनिङ सरी सर म अलिकति एक्सक्युज सर हजुर हजुर अलिकति म लेट आएँ के यहाँ मेरो अब यतातिर अलिकति मौसम खराब छ पानी परिरहेको छ ए ओके ओके त्यही अलि म लेट आएँ कसरी चाहिँ हामीले सँगै एकाडेमिक र जेनरल ट्रेनिङ कसरी सँगै लान्छ भने मैले अहिले बुझाइरहेको थिएँ फेरि पनि मैले बुझाउन चाहे सो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो सो रिडिङ र लिसनिङ र स्पिकिङ एकाडेमिक र जेनरल ट्रेनिङको के पनि फरक छैन कि सेम हो देयर इज नो डिफरेन्स एट अल इट्स द सेम क्वेसन त्यही नै क्वेसन सोध्ने हो सो जुन विक चाहिँ एकाडेमिकको लिसनिङ र स्पिकिङ गरेछ त्यही सबैजनालाई काम लाग्यो राइटिङको केसमा टास्क 1 र टास्क 2 भन्ने हुन्छ आज जुन मैले क्लासमा टास्क 2 डेमोन्स्ट्रेट गरेँ त्यो टास्क 2 पनि एउटै हो जेनरल ट्रेनिङ र एकाडेमिकको एउटै हो सो दुवैजनाले एउटै सिक्नु पर्यो अनि टास्क 2 66% वेट हुन्छ राइटिङको 0.99 स्कोर मध्ये टास्क 1 फरक हुन्छ अनि टास्क 1 मा चाहिँ एकाडेमिकको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ जेनरल ट्रेनिङको टास्कमा सिक्नै पर्छ दैट इज माई पोलिसी
किन भन्दाखेरि एकाडेमिकको टास्कमा आफ्नो टास्कमा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यो लेख्न सक्नको लागि चाहिँ तपाईँको राइटिङ स्किल्स राम्रो हुनुपर्छ कि राइटिङ स्किल्स राम्रो नभए त्यो लेख्नै सक्दैन। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि जेनरल ट्रेनिङको टास्कमा जुन मैले लेसनहरू पढाउँछु सँगै पढाउँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो, बुझ्नु पनि पर्यो। अनि जेनरल ट्रेनिङ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकाडेमिकको टास्क 1 को क्लास भएको बेलामा चाहिँ मैले स्किप गराउन लगाइदिन्छु अथवा एक्स्ट्रा भिडियो मैले सेयर गर्छु। त्यस्तो किसिमले मैले उहाँहरूलाई हेल्प गराइदिएर आउँछु। ओके, अनि राइटिङको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा विक पनि हुन्छ। सो हामीले एक्स्ट्रा विक पनि राइटिङलाई लिने भएकोले त्यो कभर हुन्छ। एन्ड देन फर द रिडिङको लागि चाहिँ जेनरल ट्रेनिङ चाहिँ खास अलिकति सजिलो हुन्छ जिटीको स्टुडेन्टहरूलाई। सो एकाडेमिकको रिडिङको बेसिसमा चाहिँ हामीले जेनरल ट्रेनिङको धेरै कुरा सिक्छौँ। द्याट इज हाउ वी कन्डक्ट द क्लास। ओके, सो बेसिकली बाई द एन्ड अफ द 4 to 5 weeks जेनरल ट्रेनिङ र एकाडेमिकलाई चाहिने जति फाउन्डेसन सबै कभर हुन्छ। द्याट इज द पोइन्ट। ओके, करणजी, करण, you are the one who asked me, Yes, right? sir. Okay, so के क्वेशन छ सोध्नु। Yes, sir. ठिकै छ। ल अरुको अनि सर यो कति यो जस्तै आइस क्लास गरेर हामीले जब डेट फिक्स गर्छौँ नि एक्जामको लागि, हजुर सर यसको भ्यालिड टाइम कहिलेसम्म हुन्छ यसको भ्यालिड 2 जुन years आइएस 2 years भन्छ आइस Yes, लिइसकेपछि। 2 years भएपछि चाहिँ दुई वर्षभित्र चाहिँ हामीले कुनै Apply पनि गर्नु ठाउँमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सो 2 वर्षभित्र अप्लाई गर्नु पर्यो। 2 वर्षपछि चाहिँ त्यो भ्यालिडिटी हुँदैन, फेरि दिनुपर्छ। सो तपाईँ वाट्सएपमा हुनुहुन्छ करणजी, त्यो वाट्सएप ग्रुपमा? छैन सर, मेरो वाट्सएपै छैन। यो मैले सेलफोन चलाउन छोडिसकेको छु अनि ल्यापटपमै चलाउँछु, त्यही भएर मेरो वाट्सएपमै छैन सर अहिले। ओके, अनि तपाईँले कहाँबाट लिङ्क पाउनुभयो त? सर मैले सिस्टर अब यहाँ मसँग मेसेन्जरमा च्याट गर्नु भएको थियो नि, ए ल ओके ओके, ए ल फेसबुक सिस्टरलाई चाहिँ अनि लिङ्क सेन्ड गरिदिनु भन्थ्यो, लिङ्क सेन्ड गरिदिनु भएको थियो। ए ल ओके, ल हुन्छ हुन्छ है। सो अर्को फाइनल थिङ चाहिँ अब मैले बुझाइहालेँ, मैले फर्स्टमै बुझाउनु पर्ने बुझाउन बिर्सिरहेको रहेछ। सो तपाईँहरूको यो आइएल्स क्लासको कस्ट चाहिँ दिस इज 2000 फर लाइक वाट 4 to 5 weeks of class, as well as you get all the materials and the video recordings, right? And then फाइनल कुरा भनेको बिहान र बेलुका लिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो कुरा पनि म वाट्सएपमा सेयर गरिदिन्छु है। सो मैले त्यो के कम्पाइल गरेको छ। सो दिस इज द प्राइमेरी कस्ट। बिहान बेलुका लियो भने चाहिँ कोर्स पनि चाँडो सकिन्छ अनि तपाईँहरूको एक्स्ट्रा प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ। सो टाइम भएको स्टुडेन्टहरूले ल अलिकति डिलिजेन्ट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिहान बेलुका लिएको राम्रो। अब टाइम पनि छैन, त्यति धेरै मेहनत गर्न सक्दैन भने चाहिँ काम छैन। ओके, सो फाइनली आइ एम गोइङ टु एन्ड द क्लास फर नाउ। पछि के क्वेसन सोध्नु पर्यो भने वाट्सएप पेजमा सोध्नु होला। I will also be uploading this thing over the YouTube channel, and then you can check out other videos in the YouTube channel as well. Okay, so have a good night, everyone. I'll see you guys hopefully in the class.